Okay, so 15 participants will wait for a few minutes. Okay, you can see my video. Uh, It's under name Aryan Suple. yes, yes, yes. So hi everybody. Hello. So I'm just trying it on my mobile for video and I'll take your PPT from my laptop. Okay, so shall we start? We are 20 now. So I think we can start. Share my screen. Just to revise, we can have that much of time to start with the revision. It's visible? Yes. Yes, ma'am. Okay. So just to revise, because we have a gap, so we started with all these points. We have done what is communication is. Then we have completed this activity. Then we have seen objectives. We have seen elements, process. This is explanation for communication process. Then why communication and management is important. Then what are the importance of communication for the managerial role. Then we have seen communication as a management skill, channels, advantages, disadvantages, and we have seen informal channel, that is grapevine, how it is used by managers. Then we have seen the different patterns, okay, and dimensions of communications, what are different dimensions. And we have seen verbal communication. We have seen the importance of all these points in the last class. We have seen the pronunciations, then advantages of oral and limitations of oral communication. So I hope you can now connect to whatever we have completed till the last class. Okay. So today we are going to start with our non-verbal communication. So could anybody tell me what exactly non-verbal communication is? Anybody? In return form, In written form? Okay. where you don't have to communicate physically. Okay, correct. Anybody else?
Yes? Anybody else? Where are others? Om? Omkar? Adding to the both points, uh, verbal, what we say, written communication can be used as a proof or Mm-hmm. in Okay. law. Mm-hmm. Okay. But what is actually non-verbal communication? Non-verbal communication is like communicating through expressions and all. Correct. So verbal means what? You are using your body, sorry, your words, Words. right? Yeah, your pronunciations, all these parts we are using to convey our message. Okay. Non-verbal is the communication that is done by using your body language. You are using other features like body language, your facial expressions, your eye contacts, your gesture, posture. All these things are also communicating. And टेक माय वर्ड्स किंवा इट इज प्रूव्हन ऑल्सो की तुमचं जेव्हा आपण एखाद्याशी कम्युनिकेशन करतो ना, आपण बोलत असतो ना, तेव्हा तुमच्या बॉडी लँग्वेजला म्हणजे तुमचे हावभाव, तुमच्या हाताचं मुवमेंट, तुमचे आय कॉन्टॅक्ट हे जास्त कन्व्हिक्शन देतात की व्हॉट एव्हर यू आर सेईंग इज ट्रू ऑर नॉट, इज दॅट पर्सन शुड बिलीव्ह इन व्हॉट यू आर सेईंग. त्याच्यामुळे बॉडी लँग्वेजचा भयंकर इम्पॉर्टन्स असतो. आणि म्हणून आपली बॉडी लँग्वेज कम्युनिकेशन करताना करेक्ट, कॉन्फिडेंट, राईट, करेक्ट आय कॉन्टॅक्ट हे खूप नेसेसरी असतात. जर तिथे प्रॉपर होत नसेल ना, तर आपल्याला लगेच अंदाज लागतो. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही इंटरव्ह्यूला बसले, इफ यू आर सिटिंग इन अन इंटरव्ह्यू अँड द इंटरव्ह्युअर इज आस्किंग यू सम क्वेश्चन्स, राईट. फॉर एक्झाम्पल, तुमच्या रिझ्यूम मध्ये यू हॅव रिटन हॉबी. Okay, now somebody has written that reading books is my hobby. Okay, आता कसं होतं, when that interviewer will start asking, okay, so reading book your hobby, can you tell me any book that you have read recently, who is your favorite author, why you like only his books, त्यांचे क्वेश्चन सुरू होतात त्या तुमच्या रिझ्यूमच्या ह्याच्यावरनं, हॉबीजवरनं. आणि जेव्हा तुम्ही ते कोणाचं तरी कॉपी करून लिहिले, और इफ इट इज नॉट युअर हॉबी, युअर बॉडी इज गोइंग टू रिव्हील दॅट यू आर लाईंग, राईट. ते कसं होतं, तर तुम्ही आय कॉन्टॅक्ट करत नाही कारण मनातनं माहित असतं की आपण खोटं बोलतोय. देन यू आर नॉट गिव्हिंग अ डिरेक्ट आय कॉन्टॅक्ट, राईट. वाईल स्पीकिंग युअर बॉडी लँग्वेजेस लगेच कॉन्फिडन्स नसतो ना, तेव्हा तुमचे हे शोल्डर्स डाऊन होतात, तुमची पाठ थोडीशी वाकल्यासारखी होते बॅकमध्ये. अँड दॅट इज हाऊ द बॉडी स्टार्ट्स रिव्हिलिंग की दिस पर्सन इज लाईंग. आणि हेच ते इंटरव्ह्यूअर बघत असतात इंटरव्ह्यू मध्ये. दे आर नॉट बॉदर्ड ऑफ युअर आन्सर्स, दे नेव्हर पे अटेन्शन टू व्हॉट यू आर सेइंग, दे आर ऑलवेज ऑब्झर्विंग युअर बॉडी लँग्वेज. सो नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशनचा कंट्रोल आपल्याकडे ठेवणं हे खूप इम्पॉर्टंट असतं. रिमेंबर, खूप गरजेचं असतं. सो नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ युअर कम्युनिकेशन. इफ यू आर नॉट speaking to someone with correct eye contact, if you are not speaking to someone with correct hand gestures, body posture, that person is not going to trust you. उद्या तुम्ही मॅनेजर होणार, तुम्ही मार्केटिंग फील्ड घ्याल, कोणी वेगवेगळ्या MBAच्या स्पेशलायझेशनची फील्ड असेल तुमची. सो मार्केटिंग वाले जे असतात त्यांना माहित असेल पुढे आहे आपला टॉपिक पर्स्युएशन, राईट, हाऊ टू कन्व्हिन्स अदर्स. And that conviction or that convincing power lies more because of your body language. So body language म्हणजे तुमचं non-verbal communication. So actually that is what is called as non-verbal communication. It refers to gestures, facial expression, tone of voice, eye contact, body language, posture, and other way people can communicate without using language. तुम्ही फ्रेंड्स मध्ये आपण डम शरेट्स खेळतो बघा, राईट. डम शरेट्स इज अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल ऑफ नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन, जिथे तुम्ही एंटायर मूवीचं नाव, एंटायर सॉन्ग बद्दल फक्त तुमच्या हँड जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन्स, बॉडी मुवमेंट्स वरनं तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्सला सांगता की व्हॉट इज ऍक्च्युली द मूवी नेम, राईट. सो दॅट इज व्हॉट ऍक्च्युली इज नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. जेव्हा हे सगळे पॅरामीटर्स तुमच्या कम्युनिकेशन मध्ये ऍड होतात, तेव्हा त्याला नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन म्हटलं जातं.
आणि whenever you are speaking, for example बघा ना, तुम्ही जर facial expressions नीट दिले नाही, like some people have habit of giving very weird facial expressions. Some of my students sometimes आपण काही पण बोलायला गेलं ना त्यांच्याशी, if I say okay XYZ why you did this, की त्यांचा चेहरा असा होतो, असं करतात. इट इज रिअली सार्कॅस्टिक, म्हणजे तितकं विचित्र वाटतं की द पर्सन डुईंग सच काइंड ऑफ फेसेस. और समटाइम्स गर्ल्स हॅव वियर्ड फेशियल एक्सप्रेशन्स लाईक रोलिंग ऑफ आईज. मुलींचे टिपिकल असतं की नाही, आवडलं नाही की असे डोळे वर करायचे, इकडे बघायचं, असं करायचं. राईट, these are all typical non-verbal communications we do, but they convey a lot of messages. So control of facial expression, even if you don't agree with the other person, even if you don't like what that person is saying, you should control your facial expression when you are in a professional environment, when you are trying to communicate in a professional environment. त्यावेळेस तुमचा नॉन वर्बल कंट्रोल खूप गरजेचा असतो. Okay, your non-verbal communication can create positive or a negative impression, especially during your interviews. इंटरव्ह्यूच्या वेळेस तुमचं बॉडी लँग्वेज खूप महत्वाची असते. तुम्हाला माहित नसेल, पण आता जे ऑन कॅम्पस इंटरव्ह्यूज होतात, जेव्हा तुम्हाला एखाद्या कंपनीमध्ये इंटरव्ह्यू साठी बोलवलं जातं, तर व्हर्च्युअल मध्ये नाही होत, पण जेव्हा तुम्हाला कॅम्पसमध्ये बोलवलं जातं तेव्हा इंटरव्ह्यू पॅनल मध्ये एक जण असा बसलेला असतो की तो तुम्हाला काहीच जास्त क्वेश्चन्स विचारत नाही किंवा काहीच विचारत नाही. ही जस्ट सिटिंग देअर अँड ऑब्झर्विंग यू वेन यू आर अँसरिंग द क्वेश्चन्स. त्याचं काम काय असतं माहितीये, ही इज ऑब्झर्विंग युअर बॉडी लँग्वेज. तो सगळं बॉडी लँग्वेज वरनं अंदाज लावतोय, खरं बोलतोय, खोटं बोलतोय, फेकतोय, काय त्याला ही इज कन्व्हिन्स ते जे सांगतोय त्या आन्सर बद्दल. हे सगळं तो एक्सपर्ट बघून ही कॅन जस्ट रिलेट की व्हॉट एव्हर यू आर सेइंग इज यू आर प्रिटेंडिंग और यू रिअली मीन इट, व्हॉट एव्हर यू आर ट्राइंग टू से. फॉर एक्झाम्पल, आता आपल्या ह्याला विचारलं, उद्या इंटरव्ह्यूला अंकुर गेला आणि अंकुरला विचारलं की तू रिलोकेट व्हायला तयार आहेस का अंकुर, राईट? आर यू रेडी टू रिलोकेट? इफ यू ऑफर अ जॉब इन बँगलोर और एनी अदर सिटी, आर यू रेडी टू रिलोकेट? ऍक्च्युअली मनात ना अंकुरला माहिती की त्याला पुणे सोडायचं नाही, त्याला पुण्यातच जॉब हवाय, पण त्याला असं वाटतं की मी आता नाही म्हंटलो तर माझी हे कदाचित फिरकी घेत असतील, मला जस्ट एक गुगली टाकून बघत असतील की मी काय म्हणतो ते. सो अंकुर काय म्हणतो की हा येस आय एम रेडी टू रिलोकेट. पण अंकुरच्या जेव्हा मनात हे असतं की आय जस्ट डोंट वॉन्ट टू रिलोकेट, त्याची बॉडी हे खोटेपणा कुठेतरी रिव्हील करते. मग कसं होतं, तर अंकुर आन्सर करताना एकदा वर बघेल, लगेच खाली बघेल, ही विल नॉट गिव्ह दॅट कम्प्लीट आय कॉन्टॅक्ट, राईट? किंवा तो बोलताना त्याच्या आवाजात तो कन्व्हिक्शन येणार नाही की येस ही इज कन्व्हिन्स्ड की मी जायला तयार आहे कुठे पण, असं ते कळून येत नाही, राईट? और ही विल फंबल वेन इज गिव्हिंग दिस आन्सर. ऑल दीज आर साइन्स जे इंटरव्ह्यूवर तुमच्याकडनं बघत असतात, आणि त्याच्यावरनं ते अंदाज लावून टाकतात की ह्याला येतं, ह्याला येत नाही, हा जाणार नाही. मला याच्या बोलण्यातच वाटतं की हा काय नंतर जाणार नाही, हा आपल्याला नाटक करणार की मी नाही जाणार वगैरे असं येते. सो दिस इज हाऊ यू शुड लर्न टू टेक कंट्रोल ऑफ युअर नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. हा कंट्रोल स्वतःला येणं खूप गरजेचं आहे, लक्षात ठेवा. अल्बर्ट मेहरबियन मी फर्स्ट टाइम हे असं दाखवलं होतं की ही वॉज अ सायंटिस्ट हू हॅव शोन की दिस इज हाऊ द इम्पॅक्ट ऑफ नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन इज. जेव्हा तुम्ही बोलता, वेन यू आर कम्युनिकेटिंग विथ समवन, वेन एस्पेशली वेन फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज देअर, वर्बली म्हणजे तुमचे वर्ड्स, तुम्ही जे वर्ड स्ट्रेस शिकलो आपण, प्रनाउन्सिएशन शिकलो आपण पहिल्या ह्याच्यामध्ये, त्याचा फक्त 7% इम्पॅक्ट असतो. only 7% it is making remark. Voice tone, with what toning you are saying, it is arrogant, it is respectable, it is like shouting, it is like very soft spoken. त्या टोनिंगचा 38% असतो आणि 55% तुमचा नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन असतं. 55% लोक तुमचं बॉडी लँग्वेज बघून ठरवतात की तुम्ही बोलता ते खरं बोलताय का खोटं बोलताय, तुमचं ऐकलं पाहिजे का नाही पाहिजे, तुमच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे का नाही पाहिजे. आणि हे तुम्ही स्वतःच्या बाबतीत ऑब्झर्व करून बघा. तुम्ही एखादा फ्रेंड आठवा, एखादा फॅमिली मेंबर आठवा, किंवा एनीबडी whom you have come across where you were talking to that person is not giving you proper eye contacts. काही मुलं असतात बघा, त्यांच्यात कॉन्फिडन्स कमी असतो किंवा ते घाबरत असतात, तर अशी मुलं ना तुम्हाला डिरेक्टली आय कॉन्टॅक्ट देत नाही.
They will not give you directly eye contact. So when you're communicating to them, they are looking down. मग तुम्हाला काय वाटतं, अरे ऐकलं की नाही म्हणे, राईट, हा माझ्याकडे बघत पण नाही, ह्याच्या मनात काही विचित्रच चाललेलं असतं. यू स्टार्ट गिव्हिंग सच काइंड ऑफ फीडबॅक्स अबाउट दॅट पर्सन. ऑब्झर्व इन युअर हाऊस, तुमच्या घरी, तुमच्या घरामध्ये कितीतरी जण, नाव यू ऑल आर यू ऑल आर फॅन ऑफ दिस मोबाईल. उठलं की सगळ्यांच्या मानाखाली. मला माहित नाही हे लेक्चर ऐकता ऐकता किती जण तुम्ही तुमचं व्हॉट्सअप बघताय, किती जण तुमचं फेसबुक बघताय. अँड आय फॉरगॉट टू आस्क यू ऑल, हाऊ वॉज युअर व्हॅलेंटाईन सेलिब्रेशन? एव्हरीबडी. येस, हाऊ वॉज इट? Feni, Yes, ma'am. how was your Valentine celebration? Pretty normal. It was good? Yeah, ma'am, normal. Normal. Okay, so I had mojito and something for just for the Nah, nah. sake. I don't drink, I told you, ma'am. Okay, but I said virgin mojito. Okay. I'm Oh, not okay, right. Nah, nothing. Okay, great. Yeah. So I He's hope you fond all of had. eating. ma'am. Yes. Finney's fond of eating. Like his first love is food. That's it. Food. So I had a lot of burger, pizza, and I don't know what, pasta. Yes. Like food is, whenever he sees food, it's love at first sight for him. So his Valentine was just food, I guess, this time. Yeah. Yeah, probably. So great. So I hope rest of you also had a very good time on 14th, either with your or with your family, right? So Valentine is with everybody. So No chance with, but family, yes. yeah, so good, right? So coming back to the point, so body language is giving you 55% of impact. So what I wanted to give an example is, suppose you were if your mom is talking to you, तुमची आई घरी बोलतीये आणि तुम्ही आईकडे न बघता तुमच्या मोबाईल मध्ये व्हॉट्सअप बघत बघत, फेसबुक बघत बघत तिला बरोबर, नाही, यू आर जस्ट गिव्हिंग दॅट काइंड ऑफ रिप्लाय. तुम्हाला लगेच रिॲक्शन येते ना, इकडे बघ, माझ्याकडे बघ, माझ्याकडे बघून बोल. ते काय सगळं सारखं खाली बघत असतो त्या मोबाईल मध्ये, right? You immediately get the reaction from your parents, from your friends, right? Look at me. Why are they saying look at me? Because unless you don't give a eye contact, they don't feel like they are being attended. त्यांना वाटतच नाही की तुम्ही त्यांचं ऐकताय, राईट? सो बॉडी लँग्वेजचा भयंकर इम्पॉर्टन्स आहे. सो तुमची जर बॉडी लँग्वेज चुकत असेल, ती कशी कळणार? तर तुम्हाला तुमचे फ्रेंड्स, तुमची फॅमिली, तुमचे बाकीचे लोक विल ऑलवेज गिव्ह यू अ फीडबॅक. इफ आय एम इन द कॅम्पस अँड आय सी माय स्टुडंट्स, मी तर लगेच सांगते माझ्याकडे बघून बोलायचं. बऱ्याच मुलांना काय असतं ना, आपल्या गावाकडची मुलं असतात, त्यांना शाळेत कसं वेगळा मुलं बसतात, वेगळ्या मुली बसतात, मग मुलांनी मुलींशी जास्त बोलायचं नाही, मग बोललं की त्यांचं अफेअरच आहे असं त्यांच्यावरती लेबल लागतं. त्याच्यामुळे कुठेतरी त्यांच्या मनात एक तो बॉईज आणि गर्ल्सचा फोबिया बसलेला असतो. आणि मग असं शहरात आलं एकदम शिकायला वगैरे की दे फील लिटल बिट ऑकवर्ड टू गो अँड टॉक फ्रीली विथ द गर्ल्स. किंवा ऑपोजिट पण होतं, गर्ल्स आर ऑल्सो नॉट फिलिंग दॅट कॉन्फिडेंट टू गो अँड टॉक विथ द बॉईज. मग अशा वेळेस तुमचे बॉडी लँग्वेज रिस्ट्रिक्ट होतात. देन यू आर नॉट गिव्हिंग अ प्रॉपर कम्युनिकेशन टू इच अदर. सो मनातनं ह्या गोष्टी काढून टाका, कारण तुम्हाला MBA स्टुडंट्स म्हणून पुढे रेकॉग्नाइज व्हायचंय. तर तुमच्यामध्ये सगळ्यांना इक्वली वे ऑफ कम्युनिकेशन आला पाहिजे. हे जेंडर बायस असणं किंवा मुलींकडे पाहताना ते दृष्टिकोन वेगळा ठेवून बघणं, हे सगळं हळूहळू काढून टाकायचं. यू हॅव टू बी न्यूट्रल वेन यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, राईट? सो कारण तुमचं आय कॉन्टॅक्ट, तुमचं बघण्याची पद्धत, भरपूर गोष्टी रिव्हील होते. मी तुम्हाला सांगते, तुमच्या लक्षात येईल हळूहळू. सो दिस इज वन चार्ट. इन्स्टेड ऑफ पुटिंग एव्हरीथिंग पॉइंट बाय पॉइंट, मी हा चार्ट टाकलाय अँड वी विल डिस्कस everything one by one. Now for the detailing while writing the answer, you can make a brief introduction of all these important points. किंवा तुमचे जे रेफरन्स बुक्स आहेत, यू कॅन जस्ट गो थ्रू इट की त्याच्यामध्ये काय काय दिले अँड जस्ट सी. बट दीज आर ऑल व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग फॉर यू. म्हणजे एक्झाम रिलेटेड असू देत, पण अदरवाईज ऑल्सो दे विल रिअली हेल्प यू इन युअर फ्युचर लाईफ ऑल्सो. सो नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन मध्ये सगळ्यात पहिले तर तुमचं फिजिकल अपिअरन्स,
right? That is why the way you dress, the way you carry yourself is very very important. तुम्ही स्वतः कसे ड्रेस्ड अप आहात त्याच्यावरनं तुम्ही समोरच्यावर एक फर्स्ट इम्प्रेशन टाकता. आणि म्हणून तुमचे प्रॉपर हेअर कट, प्रॉपर चॉईस ऑफ क्लॉथ्स, राईट, ॲज पर द ऑकेजन, प्रॉपर फिजिक, म्हणजे स्पेशली बॉईजच्या पर्सनल, मुलींचं कसं होतं माहिती का, बाय मेकअप and by doing some good hairstyles and all they can make people to just see towards their गळ्या म्हणजे मानेपासून वरती एवढंच बघा असं त्या फोर्स करू शकतात. पण बॉईजचं काय होतं माहिती, फिजिक, जितकी तुमची बॉडी फिजिक छान आहे ना तितकं तुमची पर्सनॅलिटी उठून येते बॉईजची. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर बॉईज. नंतर clothes, okay, the way you wear, so your grooming, the way you are groomed in especially dresses, hairs and all, ते खूप महत्वाचं असतं. सो पहिला तुमचा नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन त्याच्यामुळे पडतं. आता इंटरव्ह्यू इमॅजिन करा, तुम्ही इंटरव्ह्यूला चालले and when you are going for an interview and you are wearing a proper interview related dress, right, you are having a proper haircut, now you are looking very nice and very confident, your physique is good, while walking you are erect, पाठीतनं straight, राईट, तुमचा वॉक एकदम इम्प्रेसिव्ह आहे, ऑटोमॅटिकली समोरच्याला वाटतं की यार काय कॉन्फिडन्स याचा, राईट, दिस पर्सन इज व्हेरी कॉन्फिडंट इन हिज वॉक अँड ऑल. सो दॅट क्रिएट्स अन इम्प्रेशन. मग पुढे काही येऊ नाही येऊ पण तुमचं फर्स्ट इम्प्रेशन चांगलं पडून जातं आणि त्याचा इम्पॅक्ट होतो तुमच्या इंटरव्ह्यूवर. सो स्टार्ट डेव्हलपिंग युअर पर्सनॅलिटी, स्टार्ट ग्रूमिंग युअर सेल्फ. फेसची काळजी घ्या, स्किनची काळजी घ्या, मुलींनी तर घेतातच पण मुलं पण घ्या, right? You apply sunscreen on your face which will help you to keep your skin in a proper shape. Okay, so this is first point. Second is haptics. Haptic is bodily contact or touch. ओके, इकडे काही हँडशेक्सचे हॅप्टिक्सचं मी पीपीटीज आहे याच्यानंतर. पण प्रोफेशनल एन्व्हायरमेंट मध्ये जेव्हा तुम्ही कामाच्या ठिकाणी असता, देअर ओनली टच अलाउड इज युअर हँडशेक. बाकी कुठलाच बॉडीली टच फ्रँकली अलाउड नसतो. सो यू शुड अवॉइड टचिंग somebody's back, touching somebody's hand, touching somebody's shoulder, even if that person is your good friend or you call yourself as a best friends, you should avoid this, and specifically with your opposite gender. कारण कामाच्या इथे ना, यू नेव्हर नो, लोक कशाचं काय मिनिंग काढतील आणि कशावरनं तुमच्याबद्दल वरती HR कडे कंप्लेंट करतील तुम्हाला माहित नसतं. आणि प्रोफेशनल लेवलला तुमचा फक्त हँडशेक हाच बॉडी टच अलाउड असतो, अदरवाइज अदर बॉडी टच शुड बी अवॉइडेड, कॉन्शियसली अवॉइडेड. ओके, नाव हॅप्टिक्स मध्ये हाऊ टू डू अ कॉन्फिडेंट हँडशेक्स that creates a very good impression when you are introducing yourself to someone. Okay, त्याची खाली PPTs आहे. I'll show you the different types of handshakes and what is the correct way of doing handshakes. Next is olfactions. Olfactions means your body odors. Some of us stink very fastly when we sweat. काहींच्या स्वेटला लगेच वास येतो, काहींच्या स्वेटला लगेच वास येत नाही. सो दोज हू आर हॅव्हिंग सच प्रॉब्लेम शुड कॉन्शियसली यूज डिओड्रंट्स, दे शुड यूज रोलॉन्स, राईट. डिओड्रंट असतात ना, डिओ स्प्रे, ते बॉडीवर मारायचे असतात, कपड्यांवरती नाही. बरेच मुलं कपड्यांवरती डिओ स्प्रे मारतात, दॅट इज रॉंग. इट शुड बी ऑन द स्किन, इट शुड बी ऑन द बॉडी. सो दोन्ही पण जेंडर साठीचे ते बॉडीवर असतात. आणि परफ्युम्स मिळतात जे तुम्हाला ऍक्च्युली ते पण कपड्यांवर मारत नाही कारण ते कॉन्सन्ट्रेटेड असतात. सो परफ्यूम जर यूज करायचे असतील तर तुम्ही तुमच्या ड्रेसच्या आतल्या बाजूला मारू शकता, अंडर आर्म्स मध्ये, किंवा मग इथे, या दोन्ही हँड्सच्या इथे आणि इथे असतात, या दोन्ही ठिकाणी परफ्युमचा यूज केला जातो ना. इथे का मारतात माहितीये, या वेन्स वरती, इकडे हाताच्या ह्याला? Anybody has idea? Yes. मैम वो साइड पर्ल्स, आई मीन नॉट पर्ल्स, अपने जो पल्सेस होते हैं ना नस के, हाँ हाँ सो दैट्स द रीजन हम वहाँ स्प्रे करते हैं बिकॉज वो लॉन्ग लास्टिंग होता है. हाँ, बिकॉज वहां से जब वो ब्लड जाता है ना तो दे आर वार्मर. आप कभी भी ये पार्ट टच करके देखो बॉडी का, देट विल बी वार्मर देन युअर अदर बॉडी पार्ट. सो हे गरम असतं थोडस या बाजूला आणि त्या हीट मुळे तिथून कंटिन्युअसली तो फ्रॅग्रन्स रिलीज होतो
and that is why it is lasting more. That is why people spray here and they do like this, right? आणि इकडे असतं. This is when you greet someone, that is it should smell good. So that is a reason. बऱ्याच जर तुमचं झालं असेल बघा, if you are wearing a good dress and you try to spray the perfume on your dress and त्याचे डाग पडले त्या परफ्युम्सचे, असं बऱ्याचदा होतं. So you should avoid spraying even perfumes on your dress. It should be under the arms if you want, and then it should be here, here, and here. That is the right place to apply the perfumes. मग परफ्युमचा स्मेल कसा पाहिजे? डिओचा स्मेल, परफ्यूमचा स्मेल एकदम डिसेंट पाहिजे, ज्याने दुसऱ्यांना त्रास होत नाही. नाहीतर मला मायग्रेनचा त्रास आहे. माझ्यासारख्या व्यक्तीला जर ते खूप स्ट्रॉंग परफ्यूमचा स्मेल आला ना, आय स्टार्ट गेटिंग मायग्रेन हेडेक, राईट? सो त्यांनी मग दुसऱ्याला इरिटेशन होतं. सो वी शुड अवॉइड सच टाईप ऑफ स्मेल्स. आता काहींना ना खूप स्ट्रॉंग वास आवडतात, अँड आय डोंट नो हाऊ दे लाईक इट, but they just love those smells, and they will always have that kind of collection. So that is something you have to avoid while you are trying to use this. Okay, then environmental artifact is not, then eye contact. The next important is eye contact. Now eye contact is very 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 important. Okay, eye contact शिवाय communication होत शकत नाही. लक्षात ठेवा. तुम्ही जर राईट आय कॉन्टॅक्ट दिली नाही, आता राईट आय कॉन्टॅक्ट म्हणजे काय मॅडम? तर राईट आय कॉन्टॅक्ट म्हणजे वेन समबडी इज टॉकिंग टू यू, यू शुड लुक straight into the eyes of that person. Okay, so your eye contact should be straight into the eyes. That gives feeling to that other person, that person is attending you. तर तुम्ही त्यांचं ऐकताय हा त्यांना फील येतो. पण तो कोणीतरी बोलते, फॉर एक्झाम्पल इवन तुमचे टीचर्स असतील, तुमचे टीचर्स तुमच्याशी बोलताय आणि तुम्ही मान खाली घालून ऐकताय, त्या टीचरला कळतच नाही ऐकतायत का ह्याचं काहीतरी खाली बघत टाइमपास चाललाय, का ह्याच्या मनामध्ये असं येते की काय हे मला भाषण देत बसलेत, मला कळतंय ना सगळं मला काय करायचं ते. यु नो, दिस काइंड ऑफ मिसअंडरस्टँडिंग कॅन बी क्रिएटेड. दुसरी गोष्ट, काही लोकांना सांगितलं की डिरेक्ट आय कॉन्टॅक्ट द्यायचा की ते स्टेअर लुक देतात. They just start looking like this in the eyes. Stare look is different, right? Stare is like constant बघत राहायचं एखाद्याकडे. आणि गिव्हिंग प्रॉपर आय कॉन्टॅक्ट इज तुम्ही डोळे असे हे करता, फ्लिप करता, राईट, मध्ये मध्ये, आणि थोडस तुम्ही इकडे तिकडे बघून तुम्ही परत आय कॉन्टॅक्ट देऊ शकता, पण आय कॉन्टॅक्ट कंटिन्युअस झाला पाहिजे. आणि भयंकर महत्वाचं आहे, तुम्ही अक्रॉस आले असाल तुमच्या फ्रेंड्सच्या, फॅमिलीच्या लोकांच्या, की जे तुम्हाला आय कॉन्टॅक्ट देत नाही तुम्ही बोलताना, आणि बघा तुम्ही त्यांना कसे रिॲक्ट झालाय. यू मस्ट हॅव सेड दिस, तू ऐकतोय की नाही मला काही कळत नाहीये, तू माझ्याकडे बघत पण नाहीयेस, तू माझ्याकडे बघून बोल ना, त्याच्याशिवाय मला कसं कळेल की तुला समजते की नाही. कारण समोरच्याच्या डोळ्यातनं भरपूर गोष्टी तुम्ही सेन्स करू शकता. Not only love, but there are a lot of things which you can sense from the eyes, like whether the person is understanding or not. त्यांचे लगेच डोळे असे होतात, ज्यांना कळत नाही ना, they will have this eyebrow movement, and their eyes will show the confusion in their eyes, right? काही नुसते ब्लँक असतात, काही कळो नाही कळो त्यांच्या डोळ्यातनं कळतं की त्यांना काहीच कळत नाहीये आणि नुसते शून्यात बघत बसलेत आपल्याकडे. That also you can make out, right? Somebody who is appreciating you, if the person is really appreciating your opinion, your thoughts, that can be reflected through eyes. So love, lust, appreciation, affection, right? These all emotions are reflected through your eyes, and they can be read very easily by other person. समोरच्याला लगेच कळतं. म्हणून काय करायचं, इंटरव्ह्यूला जाताना आपल्या इमोशन्सवर कंट्रोल ठेवायचा. कारण जर इंटरव्ह्यूचा पॅनल बसलाय, आणि सपोज आपली नेहा गेली इंटरव्ह्यूला बसलीये, आणि समोरच्या इंटरव्ह्यू पॅनल मध्ये एक HR बसलाय, व्हेरी हॉट, राईट, व्हेरी हॉट गाय, व्हेरी हँडसम, व्हेरी नाईस लुकिंग, आणि आता त्या नेहाला कन्फ्युजन व्हायला लागले की मी काय करू, राईट, ह्यालाच माझ्या समोर यायचं होतं का, आणि तेही ऍज अ इंटरव्ह्यूवरच बसायचं होतं का. आणि ऑफकोर्स वेन यू आर इम्प्रेस्ड बाय समवन्स पर्सनॅलिटी, when you have some other kind of other than interviewer feeling, म्हणजे गुड हँडसम आहे बाबा, तर ते सगळे फिलिंग्स तुमच्या डोळ्यातनं रिफ्लेक्ट होणार आहे, आणि तो समोरचा आपोआप त्याला रीड करणार आहे. सो टेक कंट्रोल ऑफ सच टाईप ऑफ इमोशन्स. मनाला लगेच सांगायचं दिस इज अन इंटरव्ह्यू,
right? You have not come for any other purpose. So your mind will, try to control those emotions of feeling of goodness and all. Same thing happens with boys also. बॉईज मध्ये ओमकार गेला इंटरव्ह्यूला आणि समोर एकदम भारी हॉट हे येऊन बसली आहे HR, and she's asking good questions, good in English and wearing good small skirt and all, and very beautifully makeup and all, खूप मस्त दिसतीये. आणि ओमकारचं अर्ध लक्ष तिच्याकडे आणि अर्ध लक्ष तिच्या क्वेश्चन कडे. काही कळत नाही ओमकारला मी कसं स्वतःला कंट्रोल करू. Right, this is very common scenario. It is faced by some of my students also, की ते काही अशा MNCs मध्ये गेले होते इंटरव्ह्यूला आणि गावाकडची मुलं होती आणि कधीच असं वातावरण पाहिलेलं नाही. तिथे आत गेल्या गेल्या त्यांना एकदम हायफाय वातावरण दिसलं आणि त्यांच्या इंटरव्ह्यूला आलेले जे HR होते लिटरली छोटे छोटे स्कर्ट्स घालून आले होते. त्यांचा तो ड्रेसच होता तिथे MNC मध्ये आणि त्याचे छोटे स्कर्ट्स घालून म्हणजे गुडघ्याच्या लेंथ पर्यंतचे स्कर्ट्स घालून आले. दिस बॉईज वेअर ऑल टोटली लॉस्ट, राईट. त्यांना काही आलं नाही सांगायला आन्सर्स मध्ये, बिकॉज दे वेअर ऑल टेकन अवे बाय देअर लुक्स, बाय देअर ड्रेसेस, बाय द वे द एन्व्हायरमेंट इज. आणि येऊन मला सांगतायत आणि परत की मॅडम काही चाललं नाही, ते सगळं बघण्यातच गेलं म्हणे आमचं. म्हटलं सांगितलं होतं ना, आय कॉन्टॅक्ट व्यवस्थित करायचे आणि इमोशन्सवर कंट्रोल ठेवायचा, बिकॉज युअर आईज विल रिव्हील एव्हरीथिंग. ओके, सो जस्ट आय कॉन्टॅक्ट भयंकर गरजेचं आहे वेन यू आर कम्युनिकेटिंग विथ समवन, स्पेशली वेन यू आर टॉकिंग टू समवन. यू नीड टू हॅव अ गुड आय कॉन्टॅक्ट. देन paralanguage, it is all about your disturbance, then voice quality, loudness, how loudly you are speaking, how softly you are speaking, how is your pitch. काही जणांचं कसं असतं माहिती का, आवाज मुळातच मोठा असतो. सो इवन इफ दे स्पीक इन अ स्लोअर टोन, त्यांचा आवाज मुळात ओरडल्यासारखा वाटतो. पीपल स्टार्ट सेइंग अरे ओरडू नको ना, हळू बोल ना, पण त्यांचा नॅचरलीच आवाज जोरात असतो. So they have to consciously try to speak in a lower tone, because new people don't understand this and they may think you are screaming at them or you are trying to empower them. असे फील येतो लोकांना. काही आहेत मुली एस्पेशली, मी आतापर्यंत पाहिलेल्या एक्झाम्पल्स मध्ये मुली इतक्या हळू बोलतात ते शेजारच्याला ऐकू येत नाही काय बडबडतात. राईट, इतकं ते नाजूकपणाचं हे आणायचं ना, अरे थोडं कॉन्फिडेंटली बोला, थोडं खाल्ल्यासारखं एनर्जी असल्यासारखं बोला. एवढं नाजूक बोललेल्याला त्यांना वाटतं ह्यांना काम काय झेपणार आहे, ही पोरगी एवढी नाजूक आहे, हिला काम कसं जमायचं. असे सगळे ते तुमच्याबद्दलचे इंटरव्ह्यू मध्ये अंदाज काढून मोकळे होतात. रिमेंबर दिस. आणि कोणी तुम्हाला विचारायला येत नाही, सांगायला येत नाही. यू जस्ट गेट यू आर सिलेक्टेड or you are rejected, that's it. Right, they will never explain you why you are been rejected. Nobody will tell you why you are rejected. So the problem is same and you keep repeating it in every interview. So remember this, तुम्ही किती व्हॉइस क्वालिटीने बोलताय त्यांनी तुमचा कॉन्फिडन्स रिफ्लेक्ट होतो. सो तो कॉन्फिडन्स दिसला पाहिजे. ओके, देन facial expressions is again important, because your face, eyes comes in the face itself, but eyes has got different impact. But your face also, frowning, eyebrows चा यूज करणं, काही लोकांना उगाचच असं करायची सवय असते. म्हणजे इवन इफ दे आर अंडरस्टँडिंग व्हॉट अदर पर्सन इज सेइंग, देअर फेस विल बी लाईक दिस. राईट, दे विल हॅव सच टाईप ऑफ फेस. आता यांनी समोरच्यानी काय समजायचं, कळतंय नाही कळतंय, काय चाललंय बाबा तुझं, काही कळत नाही. राईट, समार असे मख्ख असतात, मख्ख. नो रिॲक्शन, नो एक्सप्रेशन ऑन फेस, अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड, ओनली लाईक दिस. आमच्या समोर एक काकू आहेत, त्या अशा असतात माहितीये. फर्स्ट टाइम जेव्हा मी इंडियात आले होते ना, तेव्हा वेन आय वॉज टॉकिंग टू हर, कारण खूप म्हणजे ऑलमोस्ट 10 years मी अब्रॉडला होते. तिथून परत आल्यानंतर फर्स्ट टाइम आय वॉज टॉकिंग टू हर. And when I was talking to her, she just came here and I was just telling her in excitement, काय काकू कशा आहे तुम्ही, बऱ्या आहेत का, अशा कसं चाललंय, काय चाललंय. For every my reaction she was just doing this. राईट, मला 2 मिनिटं कळलंच नाही ह्यांना काही प्रॉब्लेम आहे का, ह्यांना माझं कळत नाहीये का, मी जास्त एक्साइट होऊन बोलतीये. आय वॉज टोटली कन्फ्युज.
finally I just gave up. I said, चला काकू मी येते परत बोलूया. Then when I came in my house, then my mother-in-law she said me की राधिका अगं नाही त्या तशाच आहेत, त्यांच्या चेहऱ्यावर एक्सप्रेशन्सच नसतात. इमॅजिन अ न्यू पर्सन, हाऊ विल दे से, राईट, व्हॉट विल दॅट अंडरस्टँड. मला असं वाटायला लागलं त्यांना इंटरेस्ट नाही माझ्याशी बोलण्यात, फ्रँकली स्पीकिंग. मख्ख चेहरा, असे पण चेहरे ठेवू नका यार. देवाने एवढे चांगले तोंड आपल्याला चेहरा दिलेला असतो, त्याचा यूज करा, राईट. शो द अग्रीमेंट, शो द डिसअग्रीमेंट, शो द कन्फ्युजन, शो द अंडरस्टँडिंग, शो युअर हॅपीनेस. एव्हरीथिंग इज रिव्हील्ड बाय युअर फेस, isn't it? Everything is revealed by your face. And why do you have to keep it so zero? का झिरो ठेवायचं त्याला, राईट? Explain it. Your face is going to speak a lot when you are speaking through words. Imagine. So, आणि एक सार्कॅझम असतं, हे तर मी खूप पाहिलेलं आहे आमच्या सोसायटीमध्येच. सेकंड फ्लोअरला एक लेडी राहते. तिचा मुलगा आणि माझा मुलगा दोघं ऑलमोस्ट सेम एजचे. तर त्यांची फ्रेंडशिप झाली होती. आणि फ्रेंडशिप झाल्यानंतर त्यांची माझी तिची ओळख झाली की चला आपल्या मुलांचं हे म्हणून आमचे दोघी आम्ही गप्पा मारायचो. एक दिवशी आम्ही बराच वेळ बोललो. अँड सेकंड डे आय वॉज स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ द लिफ्ट अँड दिस लेडी वॉज कमिंग डाऊन फ्रॉम द स्टेअर्स. मागे स्टेअर्स आहेत आमच्या लिफ्टच्या. ती स्टेअर्स वरनं आली. आता ऑफकोर्स आदल्या दिवशी तुम्ही गप्पा मारलाय, तुम्ही इंट्रोड्यूस झालात एकमेकांना. सो वेन आय सॉ हर, आय जस्ट गेव हर अ गुड स्माइल. I just smiled and I was ready to say कशी आहेस, बरी आहेस का, ओके. ती वरनं खाली आली and how did she smile माहिती, ती अशी हसली मला बघून. वरनं खाली आली, I gave a good smile and ती मला बघून अशी करते, राईट. शी जस्ट स्माइल लाईक दिस. हे काय उपकार केल्यासारखं माझ्यावर हसली ती, राईट. सो दिस इज हाऊ सार्कॅझम पीपल हॅव. काही लोक दे जस्ट डोंट वॉन्ट टू गिव्ह यू आय कॉन्टॅक्ट. दे नो तुम्ही इकडनं चालले आहात, पण डेलिबरेटली खाली बघत काहीतरी काम करत बसतात, बिकॉज दे जस्ट डोंट वॉन्ट टू सी यू, or they just want to avoid eye contacts with you. Some people, when they see you coming, they will stand at the other end and they will keep looking somewhere else. Such a weird personalities I come across sometimes, that God has gifted us to do communication, make friends, interact with people, and people just don't want to use it. They just don't want to use it. So in your professional life you will come across to so many of such kind of people, but finally we have to deal with everyone, right? We can't keep ignoring everyone. असं केलं तर हार्डली एक दोन जणांशी आपण बोलू शकू, बाकी सगळ्यांना आपण अवॉइडच करू, because majority are like this and very few are they like to really communicate and interact with everyone. So facial expressions is very important when you are giving a communication. It will show your agreement, disagreement, right? It will show your happy mood, it will show your sadness. Everything is revealed on your face. So the expressions control करा. काहींना weird expression असं करायची सवय असती, काहींना असे रोल करायची सवय असती डोळे, त्यांनी समोरचा इरिटेट होतो. कशाला असलं काहीतरी करायचं, टेक केअर ऑफ युअर इमोशन्स. यू आर नॉट देअर टू इरिटेट समवन. कोणाला बोलताना सारखं डोक्यावर आठ्या असतात, मॅम असं झालं, मॅम तसं झालं, मॅम आय गॉट अवॉर्ड. अरे अवॉर्ड मिळाला ना, मग ते नीट कर ना. हे असं काय ठेवून बोलायचं अवॉर्ड मिळाला म्हणून, काहीतरी फार मोठं पाप केल्याला तुला गिफ्ट मिळाल्यासारखं, राईट. सो अवॉइड दिस काइंड ऑफ, these are wrong expressions of your faces. Avoid them. ओके. सो हे फ्रॉनिंग, हे असं सारखं स्ट्रेस मध्ये राहणं, हे निगेटिव्ह फेशियल एक्सप्रेशन्स आहे. युअर फेस शुड बी हॅपी. It should be happy, it should be glowing, it should be presentable. तुम्ही गुड व्हायब्रेशन्स द्या, तुम्हाला गुड व्हायब्रेशन्स मिळतील. थोडीशी स्माइल ठेवा फेस वरती. एव्हरीबडी विल फील यू अप्रोचेबल, and that is what you have to develop in you if you don't have, right? So these are all very important aspects of the facial expression. नंतर spatial behavior म्हणजे it is actually regarding the proximities. This is something I always like to tell my students, because after few 1 or 2 years you are going to step into the professional world. तुम्ही प्रोफेशनल एन्व्हायरमेंट मध्ये स्टेप होणार आहे, आणि बऱ्याचदा काय होतं ना, मुलांना बाउंड्रीज कळत नाही. म्हणजे त्यांना माहीतच नसतं की आपले सगळ्या लोकांसाठी ना एक अशी नॅचरली आपल्या अराउंड एक बाउंड्री क्रिएट झालेली असते. जशी फॉर एक्झाम्पल
आपली स्वतःची एक बाउंड्री असते, म्हणजे तुम्हाला त्या स्वतःच्या स्पेस मध्ये राहायचं असतं. आपण म्हणतो ना, मला माझ्यासाठी वेळच मिळत नाही, मला माझ्यासाठी वेळच मिळत नाही. माझ्यासाठी वेळ म्हणजे काय? कधीतरी वाटतं ना आपल्याला की सिटिंग अलोन अँड टॉकिंग टू युअर सेल्फ, सिटिंग अलोन अँड थिंकिंग समथिंग ओनली अलोन. यू जस्ट डोंट वॉन्ट एनीबडी अराउंड यू, नो बडी, राईट? एव्हरीबडी फील्स दॅट. कधी कधी आपल्याला असं वाटतं मला कुठेतरी लांब जाऊ दे आणि मला एकटीला राहू दे, मला जस्ट थोडा वेळ एकट्या सोबत घालवायचा आहे. दॅट इज युअर पर्सनल स्पेस. एव्हरीबडी नीड्स. त्याच्या बाहेर जे एक सर्कल असतं ना, त्या सर्कलला इंटिमेट स्पेस म्हणतात. इंटिमेट स्पेस मध्ये कोण येतं? तुमचं स्पाऊस, म्हणजे हजबंड वाईफ, चिल्ड्रन, मदर फादर आणि सिबलिंग्स, राईट? आपले भाऊ बहीण वगैरे, की त्यांच्याशी आपण एकदम क्लोज असतो, म्हणजे यू कॅन हग देम, यू कॅन किस देम, राईट? सो तो इंटिमेट स्पेस असतो. त्या इंटिमेट स्पेस मध्ये फक्त एवढी लोक अलाउड असतात. त्याच्या बाहेरचा जो तुमचा झोन असतो, त्याच्यामध्ये तुमचे बेस्ट फ्रेंड्स आणि रिलेटिव्स ही लोक असतात. म्हणजे पहिला स्वतःचा, त्याच्या बाहेर इंटिमेट, त्याच्या बाहेरचं जे सर्कल असतं तिथे तुमचे रिलेटिव्ह आणि तुमचे बेस्ट फ्रेंड्स, की ज्यांच्यावर तुम्ही खांद्यावर हात टाकू शकता, हाताला धरून जाऊ शकता, वेअर यू कॅन टेल की यू आर व्हेरी गुड अँड बेस्ट फ्रेंड्स. त्याच्या बाहेरचा जो झोन असतो, दे आर ओनली फ्रेंड्स. फ्रेंड्स अँड पीपल हुम यू नो, लाईक सोसायटीतली लोक ज्यांना तुम्ही ओळखता, पण तेवढ्या पुरतं असतं. किंवा तुमचं ही लोक तुमच्या ह्याच्यातली, त्याच्यामध्ये ऑफिस कलिग्स पण येतात. ऑफिस कलिग्सचा झोन असतो की you know them in a good way, but they are not your good friends, but they are your friends. Okay, so ते लिमिटेशन आहे. आणि त्याच्या बाहेरचा झोन असतो तो अननोन लोकांचा असतो, where you just know them sometimes by seeing and all, but you totally are unaware of what they are and who they are and what are they doing. फक्त कुठेतरी बघण्यात आलेली लोक असतात ती, ते कम्प्लिटली अननोन झोन मध्ये असतात. आता आयुष्यात हे लक्षात ठेवा की कधीही हे झोन क्रॉस करू द्यायचे नाही. तुमच्या ह्याच्यात काय म्हणतात, तुमच्या रिलेशनशिपचे कॉम्प्लिकेशन्स तेव्हाच सुरू होतात जेव्हा तुम्ही हे झोन्स मेंटेन नाही करत. जेव्हा तुम्ही एखाद्या फ्रेंड झोन, जो नुसता फ्रेंड आहे, त्याला सडनली इंटिमेट झोन मध्ये येऊ दिलं तुमच्या, तर तुमचे रिलेशनशिपचे कॉम्प्लिकेशन सुरू होतात. किंवा तुम्ही कॉलिग्सला, ऑफिस कॉलिग्सला तुमच्या इंटिमेट झोन मध्ये येऊ दिलं तर एक्स्ट्रा मरायटल अफेअर्स होऊ शकतात. सो एंटरिंग, अलाविंग देम to come that close to you is in your hand. And when you are aware कि the zone is crossing, you should always stop there. की नाही, माझ्या ह्या झोन मध्ये फक्त ही लोक अलाउड आहेत, मला ह्यांना इथपर्यंत नाही आणायचं. माझे फक्त बेस्ट फ्रेंड्स आहेत ज्यांच्या खांद्यावर मी हात टाकू शकते, मी माझ्या फ्रेंड्सची तेवढं क्लोज जाणार नाही. म्हणजे तुम्ही तुमचे झोन्स मेंटेन ठेवता. आणि हे झोन्स जेव्हा आयुष्यात मेंटेन ठेवता ना, तेव्हा तुमचे सगळे रिलेशन्स छान मेंटेन राहतात. ओके, सो प्रॉक्झिमिटीजचा जो पॉइंट आहे, डिस्टन्स, प्रॉक्झिमिटीज, हे सगळं तेच आहे. सो ह्या गोष्टी पण खूप महत्वाच्या असतात. आणि ह्याच्यातनं पण तुमचं खूप सारं नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन होतं, की तुम्ही त्या त्या लेवलमध्ये त्या लेवलचा बरोबर यूज करताय, अँड यू आर नॉट अलाविंग समबडी फ्रॉम अदर लेवल टू कम अँड टॉक टू यू इन अनदर वे. अँड दॅट इज हाऊ यू आर मेंटेनिंग द बाउंड्रीज. अँड ऑलवेज लर्न टू डू दिस. प्रोफेशनल एन्व्हायरमेंट मध्ये ह्याची भयंकर गरज असते. कारण प्रोफेशनल एन्व्हायरमेंट मध्ये गेल्यानंतर आपण 9 तास, कमीत कमी 9 तास सगळीकडे वर्किंग आवर्स, राईट? सो इमॅजिन 9 hours you are working in a company. Morning, 7 to 8 hours you are sleeping. At least 6 hours, right? 6 to 7 hours you are sleeping in the night. So गेले तेवढे तास, राहिलेल्या वेळेत morning you're getting up, getting ready for your office and all. Evening also you come back, you are tired and you, किती वेळ तुम्ही घालवता तुमच्या फॅमिली सोबत? Hardly hour and 2 hours, right? Only hour or 2 hours you spend with your family, and 9 hours you are spending in your office. So naturally you are spending more time with your office colleagues. अंडरस्टँडिंग. आणि म्हणून तो आपल्या त्यांच्यासोबत जास्त वेळ घालवल्यामुळे आपल्याला जास्त त्यांच्याबद्दल फिलिंग यायला सुरुवात होते. आणि हे ज्याला प्रॉक्झिमिटीजचा कॉन्शियसनेस असतो, दॅट पर्सन विल नेव्हर क्रॉस दोज लिमिट्स.
आणि हे कायम लक्षात ठेवा, बिकॉज पुढे जाऊन तुमचेही लग्न होणार आहेत, यू विल बी कमिटेड टू समवन अँड ऑल, अँड दॅट दीज आर द रिझन्स वेअर पीपल आर नॉट अवेअर ऑफ द प्रॉक्झिमिटीज. दिस एक्स्ट्रा मरायटल अफेअर्स आर गोइंग ॲट अ व्हेरी हाय स्पीड इन कॉर्पोरेट्स, भयंकर होतात. सो हे तुम्ही कायम लक्षात ठेवा. कुठेही बाउंड्री क्रॉस व्हायला लागली, अदर फिलिंग्स यायला लागले, तर रिमेंबर इट्स यू हू इज अलाउविंग दिस टू हॅपन, नोबडी एल्स. इट्स यू. सो यू हॅव टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस. सो प्रॉक्झिमिटीज कायम लक्षात ठेवा, आणि ह्याच्यामुळे पण तुमचं नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन मध्ये इम्पॅक्ट होतो. सो यू शुड नो कोणाशी कसं बोललं पाहिजे, कोणाशी कशा लेवलनी बोललं पाहिजे, राईट? So that is important. And next is gesture posture. Posture म्हणजे when you are standing, your back should be erect. You should be standing in a erect posture, right? त्याच्यात walk मध्ये तो confidence दिसला पाहिजे तुमच्या. Eye contact straight झाले पाहिजे when you are walking, right? There should be a small smile on your face. It shows a very beautiful posture. Everybody gets impressed the moment you enter the hall. और wherever you go, तुमचा एक ऑराच क्रिएट होतो जेव्हा तुमचं बॉडी पोस्चर करेक्ट असतं, तुम्ही व्यवस्थित ग्रूम्ड असता, तुमच्या चेहऱ्यावर कॉन्फिडन्स असतो, अँड यू आर गिव्हिंग राईट आय कॉन्टॅक्ट, ऑटोमॅटिकली एक ऑरा क्रिएट होतो. आणि तुमची पर्सनॅलिटी ही कुठल्या हाईटवर डिपेंड नसते, कुठल्या रंगावर डिपेंड नसते, राईट? द वे यू आर. आपण सगळ्यांचे फॅन आहोत बघा. तुम्ही आमिर खानही तुम्हाला तेवढाच आवडत असेल, किंवा एखादा शॉर्ट ऍक्टर तेवढाच आवडतो जेवढा एखादा टॉल ऍक्टर आवडतो, isn't it? सो आपल्याला जेव्हा त्यांच्या पर्सनॅलिटीत बॅरियर नाही वाटत, तर तुम्ही स्वतःला का त्याच्यासाठी मागे खेचताय? इफ यू आर शॉर्ट, दॅट डझंट मीन यू कॅन बी अ हँडसम. यू स्टील कॅन बी अ हँडसम, यू स्टील कॅन बी अ ब्युटिफुल, right? It is only the matter how you are carrying yourself, right? How you are choosing right clothes for yourself, and how are you carrying yourself. So whatever the God has gifted you personality, just embrace it, just flaunt it. Just flaunt it in a correct way. You will create an aura. हे प्रत्येकाच्या हातामध्ये असतं, पण आपण नको त्या माइंडसेट मध्ये राहतो, की मी सावळीच आहे, मग मी सुंदर दिसूच शकत नाही, मी गोरीच आहे, माझा हाच प्रॉब्लेम आहे, मी बुटकाच आहे, मग मी कसा हँडसम दिसणार. असं काही नसतं, काही नसतं. दिस इज ऑल इन युअर हेड, युअर माइंड. रिमेंबर दिस. इफ यू थिंक, यू स्टील कॅन, एखाद्या उंच मुलालाही तुम्ही सरपास करू शकता दिसण्यामध्ये, इफ यू बिलीव्ह इन युअर सेल्फ. सो जेस्चर्स, जेस्चर्स असतात, हँड जेस्चर्स लाईक थम्स अप, right? Thumbs down and all these. So certain gestures are allowed, but one thing you have to remember, की हातवारे जे असतात, हाताच्या मुवमेंट्स, आपल्या फिंगर्सच्या, हाताच्या, डुईंग सच काइंड ऑफ साइन्स वगैरे, हे प्रत्येक कंट्रीला ना काहीतरी रेस्ट्रिक्शन्स आहेत. सो वेन एव्हर यू आर ट्रॅव्हलिंग अब्रॉड, फॉर्च्युनेटली तुमच्या सगळ्यांना असे जॉब्स मिळावे की तुम्हाला फॉरेनला जायचे चान्सेस मिळावे. So whenever you are getting such opportunity, so always go on the Wikipedia and read about don'ts in that particular country, especially don'ts, की त्या कंट्रीमध्ये काय चालत नाही. जसं तुम्ही मिडल ईस्ट मध्ये गेला, आता ही साईन आपल्याकडे गुड लुकिंगला करतात, रे छान दिसतंय, गुड, राईट, अशाला करतात. पण ही साईन जर तुम्ही मिडल ईस्ट मध्ये केली, तर त्यांच्या दृष्टीने हा ऑफेन्स आहे. दे कन्सिडर इट ॲज अन ऑफेन्स. त्याचं मिनिंग खूप त्यांच्या पद्धतीने, द मिनिंग इज व्हेरी डर्टी. सो दे विल नेव्हर लाईक यू डुईंग सच काइंड ऑफ सायन्स, राईट? अशा बऱ्याच कंट्रीज आहेत जिथे काही काही सायन्स चालतात हँड्सचे, काही काही नाही चालत. सो यू नीड टू रीड इट बिफोर यू आर गोइंग टू सम कंट्री. आपल्या इंडियामध्ये हे थम्स अप आपण करतो ना, येस येस, नो नो, राईट? डम शरर्स खेळण्यामुळे बरेच सायन्स माहिती आहेत, काही काही वियर्ड सायन्स आहेत, ते वापरायचे नाही प्रोफेशनल लेवलला. ओके, सो जेस्चर्स असं. पोस्चर एस्पेशली एक सांगायचं विसरले, टॉल मुलांना, टॉल गर्ल्स और टॉल बॉईज, whenever they are having a good height, they bend here. या पाठीच्या या भागात असे वाकून चालतात, एकदम खराब पोस्चर दिसतं, एकदम खराब. पाठ इरेक्टच पाहिजे. यू शुड हॅव इट इरेक्ट अँड यू शुड वॉक स्ट्रेट, राईट? दॅट क्रिएट्स इम्प्रेशन. सो दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट. सो विचार करा, तुमचं जे रोजच्या गोष्टी आपण करतो त्याचा किती इम्पॅक्ट होतो बघा. तुमचं दिसणं, तुमचं ह्याचे परफ्युम्स वापरणं,
नंतर तुमचं आय कॉन्टॅक्ट, तुमचे लँग्वेज, तुमचं टोनिंग, नंतर तुमचे फेशियल एक्सप्रेशन्स, तुम्ही प्रॉक्सिमिटीजचा कसा यूज करताय, तुमचे जेस्चर, पोस्चर, ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्याबद्दल स्टेटमेंट पास करत असतात. People are judging you because of this, remember. If somebody is very fluent in English, he is very impressive in English, he is having very good, but if he is not following this, his English is not going to create the impact. It is not going to create that impression which he expects it should be. म्हणून बघा, खूप चांगले चांगले येणारी लोक पण फेमस नसतात, कारण हे कुठेतरी नॉन व्हर्बल मध्ये चुकत असतात. ती लोक, बऱ्याच लोकांच्या बाबतीत गैरसमज होतात. आमच्या इथे एक स्टुडंट होता माझा असाच, त्याला ना त्याच्याबद्दल सगळे बाकीचे हे म्हणायचे की मॅम त्याचे ना तो फार लस्ट्रस बघतो, त्याच्या डोळ्यात खूप घाणेरडे भाव असतात टीचरकडे बघताना. आणि मी त्याला डिरेक्टली शिकवलं नव्हतं, पण वन्स आय केम अक्रॉस हिम अँड आय रिअली सॉ, त्याच्या खरंच डोळ्यात तसे भाव असायचे. पण नॉट नेसेसरी की तो काही तसे विचार करून यायचे, समहाव त्याचे लुक्सच तसे झाले होते, असे एकदम लस्ट्रस लुक्स द्यायचा तो. आणि सगळ्यांमध्ये गैरसमज झाले होते आणि एव्हरीबडी इज ट्राइंग टू अवॉइड हिम, राईट, एव्हरीबडी इज ट्राइंग टू अवॉइड हिम. आय फेल्ट बॅड and I went in and talked to him and I said him, say you need to correct your eye contact, you need to work on it, right? मग तो कसं करायचं मॅम? Then I said him, just go to the stand in front of the mirror and see and try to reduce that lustrous feel in your eyes that is creating bad impression. आणि हे असं ऑफिस मध्ये नजर घेऊन गेला तर सगळ्या पोरी कंप्लेंट करत सुटतील तुझ्याबद्दल. and then he felt की हा तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे. So these are the things which you have to correct. If you're getting some feedbacks like this from some of your friends, family, don't always blame others, right? आपलं टेंडन्सी काय, दुसरा चुकतो, माझं काही चुकतं माझं असं माहित नसतं मला. पण एव्हरी टाइम रिमेंबर, जेव्हा आपल्याला असे रिपीटेड गोष्टी येतात कानावरती, तर आपल्या बाजूनी पण काहीतरी चूक असते. जर ते असेल तर यू हॅव टू इंट्रोस्पेक्ट युअर सेल्फ, की माझ्याकडनं काही चुकतंय का, माझ्याकडनं चुकून काही होतंय का, and you need to correct that. Then only your personality is going to improve. Now these are different types of handshakes. Like हा पहिला पिक्चर दाखवलाय त्याच्यामध्ये स्वेटी हँडशेक, काही लोक असं ओला हाताने हँडशेक देतात, किंवा काही लोक तुम्हाला घाम येत असतो त्यांच्या हाताला खूप, सो दे जस्ट गेट कन्फ्युज अँड दे ऑफर द हँडशेक विथ दॅट वेट हँड. दिस इज रॉंग, राईट? तुमच्या हाताला जर घाम आलेला असेल, ओले असतील, तर फर्स्ट वेट, वाईप युअर हँड विथ द हँडकरचीफ अँड देन ऑफर द हँडशेक. कारण कोणालाच आवडणार नाही त्यांनी हँडशेक झाल्यानंतर त्यांच्या हाताला असं ओलं ओलं लागलेलं, राईट? सेकंड इज हे असो, राईट, ते सेकंड पिक्चर मध्ये दिसते ते स्पेशली मुली देतात. असं माहित नाही, मुलांना हँडशेक द्यायचं की त्यांचा हात असाच असतो, जणू काय हाताला धरून पळवूनच नेणार आहे त्यांना, right? Majority time I have seen this girls giving such type of handshake, or sometimes boys also give to me. म्हणजे because I am a female and if I ask a handshake with a boy, they will give me hand like this. आता हा हँडशेक आहे का? हा हँडशेकचा प्रकारच नाहीये. फॉरेन कंट्रीज मध्ये असं दिलं की they just kiss your hand, right? They will just directly kiss your hand. So shall I kiss? तुम्ही विचारून घ्या, you will get an opportunity, right? So this is not the correct handshake. हे असा लूज. तिसरा आहे, खाली जो दाखवलाय की जोरात हात दाबला, इट इज कॉल्ड एज हँड क्रशिंग हँडशेक, राईट? वेअर दॅट पर्सन इज अप्लाइंग फोर्स. तुमच्यातला कोण जिम करणारा असेल ना, त्याला उगाच त्याची जिमची स्ट्रेंथ दाखवायची असते की मी किती ताकद आहे, तर त्याला सांगितलेलं असतं थोडं फर्मली हँडशेक द्यायचा, की ते जोरात हात दाबतं आणि ते पूर्ण हँड क्रश करतं समोरच्याचं. सो द मोमेंट यू रिलीज द हँड, द पर्सन इज लाईक दिस, ओ गॉड इट्स पेनिंग, this should not happen. This is also incomplete handshake. So these are all wrong handshake pictures which I have shown you here, right? हे कुठलेच handshakes correct नाहीये. And your handshake, and being a MBA student, you have to learn a good handshake, be it a girl or it's a boy. दोघांनाही तुम्हाला, कारण लक्षात ठेवा, handshake नी तुमचा confidence reveal होतो. The way you give handshake, it is very important when you are introducing yourself to someone. तुमचा हँडशेक जेवढा फर्म, जेवढा स्ट्रॉंग आणि जेवढा करेक्ट असतो, त्याच्यावरनं समोरचा तुमच्या पर्सनॅलिटी बद्दल, तुमच्या कॉन्फिडन्स बद्दल जजमेंट देतो. सो करेक्ट हँडशेक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट.
राईट. सो हे त्याचंच एक्सप्लेनेशन आहेत. वेन यू आर सीइंग, हा डेड फिश हँडशेक म्हणतात. हा सेकंड वाला आहे ना, ह्याला डेड फिश हँडशेक म्हणतात. अंगात जीव नसल्यासारखा. नाजूक पोरी असतात ना, दे विल गिव्ह यू हँडशेक लाईक दिस, जसं काही त्यांच्या अंगात जीवच नाही. सो इट इज कॉल्ड एज डेड फिश हँडशेक. असला अजिबात द्यायचा नाही. राईट. नंतर व्हॉट इज द करेक्ट वे ऑफ गिव्हिंग हँडशेक? हँडशेक इज गिव्हन लाईक, तुम्हाला इफ यू कॅन सी माय हँड, हा जो पार्ट असतो आपल्या हाताचा, तो दुसऱ्याच्या हातात बरोबर असा बसला पाहिजे. असा इट शुड. हे त्याच्या हातात जाऊन बाकीच्या फिंगर्सनी यू आर होल्डिंग द हँड, मेकिंग युअर हँड स्ट्रेट अँड गिव्हिंग द पफ ट्वाइस. राईट. हे असं मुवमेंट असते ना, त्याला पफ म्हणतात. तो हँड पफ दोनदा द्यायचा अँड रिलीज युअर हँड. बऱ्याचदा काही लोक असतात, स्पेशली मॅनेजरल लेवलला असतात, तुमचा बॉस असू शकतो, सीईओ वगैरे, की ते ट्राय टू टेक ऍडव्हान्टेज ऑफ गिव्हिंग हँडशेक, स्पेशली फॉर द फिमेल्स, की सोडतच नाहीत लवकर हात. राईट. वेन यू आर गिव्हिंग हँडशेक, दे विल नॉट लिव्ह द हँड, दे विल जस्ट कीप इट होल्डिंग. राईट. आणि मग अशा वेळेस खूप ऑकवर्ड होतं की मी हँडशेक काढू कसा. राईट. काढला तर इन्सल्टिंग वाटेल, सगळ्यांच्या लक्षात येईल की हा माणूस माझा हातच सोडत नाहीये. तर व्हॉट यू कॅन डू इज, यू जस्ट हॅव टू क्लोज द अदर हँड अँड जस्ट टॅब इट फ्रॉम द, असं टॅप करा फक्त त्याच्या हातावरती की प्लीज, म्हणजे असं लिव्ह करा म्हणून. मग तो माणूस हात सोडतो, बिकॉज नाव यू हॅव रिअलाइज की इज होल्डिंग युअर हँड डेलिबरेटली. आणि आय कॉन्टॅक्ट मध्ये एक सांगायचं राहिलं, बऱ्याचदा असं होतं की वेन यू आर सिटिंग फॉर द, I have told you not to give the emotions while you are looking into somebody's eyes. पण समोरचा जर तुमच्याकडे घाणेरड्या नजरेने बघतोय, तर तुम्हाला काय करायचं? मुलं मला हे क्वेश्चन करतात, मॅम, इफ अदर पर्सन इज गिव्हिंग डर्टी लुक्स, हाऊ कॅन आय अवॉइड द आय कॉन्टॅक्ट? देन आय एम नॉट एबल टू गिव्ह द आय कॉन्टॅक्ट टू सच टाइप ऑफ पर्सन. बट इफ सपोज सच काइंड ऑफ पर्सन इज युअर इंटरव्ह्युअर, तर काय करणार तुम्ही? द्यायला तर लागणारच आय कॉन्टॅक्ट. यू हॅव नो चॉईस. ऑर ही इज युअर बॉस, यू हॅव नो चॉईस. तुम्हाला आय कॉन्टॅक्ट द्यायलाच लागतात. अशा वेळेस काय करायचं माहितीये, ह्या दोन्ही भुवयांच्या मधला भाग असतो ना, जिथे मुली टिकली लावतात, तिथे बघायचं. हा एक बेस्ट वे. इथे बघायचं. इथे पाहिल्यामुळे काय होतं माहितीये, दॅट पर्सन थिंग्स यू आर वॉचिंग हिअर, यू आर लुकिंग इन टू द आईज, बट ऍक्च्युली यू आर लुकिंग हिअर. त्याला तो फील येतो की तुम्ही आय कॉन्टॅक्टच देताय, पण तुम्ही त्याच्या डिरेक्टली आईज मध्ये बघत नसता. आणि त्याच्यामुळे यू जस्ट कॅन एस्केप फ्रॉम सच टाइप ऑफ पीपल. हे काही ट्रिक्स आहेत विच यू कॅन फॉलो इफ यू आर हॅव्हिंग प्रॉब्लेम इन गिव्हिंग द आय कॉन्टॅक्ट. तर अशा टाइपचे हे सगळे हँडशेक्स असतात. सो whenever you are in campus and you are trying to you will be together with all your friends, always practice your handshakes in the class. Right. Greet every day to each other, good morning, good afternoon, good evening. एकमेकांना जे काही तुम्ही विश कराल, you just wish with the good handshake. This will give you a good practice also of having a good handshake. So this is all a non-verbal communication, and it is very important aspects of your communication. So you have to take a close look. If you are not following something in a correct way, you have to correct it. Right. You have to do that. Otherwise your communication will not create the impact which you are really thinking of. Right. So only having good command on English will not work if your non-verbal communication is not going to be in a correct way. Okay. So start giving eye contact. आता स्वतः आवर्जून ह्या गोष्टी आणा की आईशी बोलताना, भावाशी बोलताना, बहिणीशी बोलताना you are giving the correct eye contact. Right. So this will give you a good practice of when you are communicating, you're directly looking into the eye of the other person. Okay. Next point is persuasive communication. This is required when you are in the marketing field. मोस्टली म्हणजे एखाद्या गोष्टीसाठी तुम्हाला कन्व्हिन्स करायचंय कोणाला तरी, त्याला पटवून द्यायचंय की का ही गोष्ट चांगली आहे. सेल्समन, राईट, दे हॅव व्हेरी गुड पर्सुएशन स्टाईल्स, की ते छोटासा पेन पण तुम्हाला दाखवून देतात की हा पेन असा आहे की तुम्ही स्पेस मध्ये पण यूज करू शकता. सो 3 इडियटला पण तुम्ही मागे टाकाल. 3 इडियटचा तो कोण होता, तो प्रिन्सिपल, व्हॉट इज हिज नेम, व्हायरस, राईट. दॅट व्हायरस यूज टू से ना की दिस इज pain I have got, and then he asked the question कि space में क्यों नहीं use होता. Right. So this is why you can answer such type of question. So persuasion power ज्यांच्याकडे ना, ते काही सेल करू शकतात. ते स्वतःला पण सेल करू शकतात. आणि ही लोक इंटरव्ह्यू मध्ये खूप छान परफॉर्म पण करतात.
पर्सुएशन पॉवर आपल्यामध्ये आणायची, बोलबच्चनपणा, एखादी गोष्ट दुसऱ्यांना कशी कन्व्हिन्स करून सांगायची, हे टॅक्टिक्स आले पाहिजे आपल्याला. आणि MBA स्टुडंट्सला तर हे लागतातच, त्यांच्यात बोलबच्चनपणा लागतोच. एखादा MBA झालाय आणि तोंडातनं शब्दच काढत नाही तर काही अर्थ नसतो त्याच्या MBA डिग्रीला, right? So you have this persuasive communication. Okay, so what is the meanings I have written here? Has one core purpose: get the readers to support, believe and act in favor of presenter. Means what? Whatever you want to say, you make others believe in what you are saying, make them to act in the way you are saying. मग हे कशासाठी, ते इथे जे एक्झाम्पल्स त्यांनी दिलेत की प्रोसेस काय असते पर्सुएशनची, तर पहिले असतं एक्सपोजर किंवा प्रेझेंटेशन. म्हणजे तुम्ही एक इमॅजिन करा की आपण एखादी वॉशिंग मशीन तुम्ही सेल करताय एखाद्या कस्टमरला, तर पहिले तुम्ही काय करणार, त्या वॉशिंग मशीनचं एक्सपोजर किंवा त्याचं प्रेझेंटेशन देणार की अशी मशीन आहे, याच्यात हे सिस्टम आहे, याच्यात ते आहे, याच्यात हे आहे. मग तुम्ही त्यांचं अटेन्शन गेन करणार. मग पब्लिकला काय पाहिजे, मोस्टली इट इज अ मिडल क्लास फॅमिलीज, तर मग त्यांना काय पाहिजे, तर त्यांचं ते सगळं की बिल खूप कमी येतं, राईट, एकाच गो मध्ये सगळं वॉशिंग आणि स्क्विझिंग होतं, सो यू डोंट हॅव टू कीप चेंजिंग. म्हणजे त्या लेडीजचे काय कन्सर्न असतात ते डोक्यात ठेवायचे, म्हणजे त्यांचं अटेन्शन ग्रॅब होतं तुमच्याकडे. नाव दे आर स्टार्टेड टू लिसन व्हॉट यू आर ट्राइंग टू से. नाव यू आर ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टँड की इवन इफ इट ॲट अ हायर प्राइस, why they have to purchase this washing machine, right? Then you are coming टू देअर ऍक्सेप्टन्स, म्हणजे ते हळूहळू ऍक्सेप्टन्स मोड मध्ये आले की हा बरोबर म्हणतोय, हा दरवेळेस ती तशी वापरण्यापेक्षा एकदाच अशी घेऊन टाकावी, सारखं सारखं खर्च करण्यापेक्षा एकदाच थोडा खर्च होईल पण कायमची होऊन जाईल, ह्याला 10 वर्षाची गॅरंटी आहे, ह्याला हे ह्याला ते, आणि आम्ही ही सर्व्हिस देऊ, आम्ही ती सर्व्हिस देऊ. नाव यू आर मेकिंग देम टू बिलीव्ह की what they have understood is true, right? Now you are trying to रिटेन द थिंग, म्हणजे त्यांनी ऍक्सेप्टन्स केला की ओके वी आर थिंकिंग, पण तुम्हाला भीती वाटायला लागली की परत जाऊन बाजूला गेले की दोघं नवरा बायको बोलतायत, परत ह्यांचा विचार बदलतो का काय. सो यू आर अगेन ट्राइंग टू गिव्ह देम अ रिटेन्शन की तुम्ही परत एक्सप्लेनेशन देताय. अँड फायनल ऍक्शन इज दे आर पेइंग द बिल अँड दे आर टेकिंग द वॉशिंग मशीन ॲट होम. दिस इज हाऊ द सेल्स पर्सन इज युझिंग द पर्सुएशन. अँड यू मस्ट हॅव कम अक्रॉस दिस everywhere you go to buy something, एस्पेशली दुकानांमध्ये आजकाल सगळं आपण ऑनलाईनच घेतो, पण स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक वस्तू अजून ऑनलाईन एवढ्या चांगल्या येत नाही. सो यू गो इन दिस शॉप्स अँड देअर यू सी दिस पीपल, हाऊ आर दे ट्राइंग टू परस्यू यू, राईट? आणि तुम्ही ना आधी एकदम मोठ्या मशीन कडे जायचं आणि मोठं मोठं बघायचं आणि मग तिथून एकदम छोट्याकडे यायचं, तर ते छोटं पण किती भारी आहे तुम्हाला पटवून देतात, राईट? फर्स्ट दे टेल यू द बिग इज व्हेरी नाईस अँड ह्या छोट्यांपेक्षा हे फार भारी आहे, ह्याच्यामध्ये हे ऍडव्हान्टेजेस आहे, ते नाव यू से की नाही आमचं बजेटच नाही, मला हे बेटर वाटतं, तर दे विल स्टार्ट टेलिंग यू नाही हे तर मस्तच आहे, ह्याच्यात काहीच प्रॉब्लेम नाहीये, माहितीये का तुम्हाला, म्हणजे हे तर आमचं बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आहे. अँड दिस इज हाऊ दे स्टार्ट अगेन कन्व्हिन्सिंग यू इन दॅट मोड. अँड दिस इज हाऊ द पर्सुएशन थिंग्स दे आर डुईंग. सो ही तुमच्यामध्ये नॅक आली पाहिजे आपल्यामध्ये. सो हे विल्यम मॅग्युअरचं मॉडेल आहे पर्सुएशन 6 स्टेप्स मध्ये. सेम attention, presentation, awareness, comprehension, acceptance, retention and action. This is the easiest way and action is the hardest way. बऱ्याचदा इथे लोक ऍक्सेप्टन्स पर्यंत येतात की येस तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे, मशीन खरंच खूप चांगली आहे, आम्हाला आवडली आहे, पण पुढचं होत नाही. बिल भरायच्या वेळेला मग त्यांच्या मनात थॉट येतो, मग अजून 2 महिने थांबून मग घ्यायचं का, किंवा अजून 2 दुकानं बघून ठरवायचं का, किंवा अजून थांबायचं का, मग हे आपल्याला अजून चांगली डील देतील, अँड देन द ऍक्शन इज नॉट अचीव्ड. सो दीज टू स्टेप्स आर द हार्डेस्ट वन टू अचीव फॉर एनी सेल्स पर्सन और एनी पर्सुएशन पर्सन, अ पर्सन हु इज बिंग पर्सुएशन. सो फायनल ऍक्शन जी तुम्हाला तुमच्या पद्धतीने करून घ्यायची आहे, ती होईपर्यंत ते हार्डेस्ट असतं. वरनं सोपं असतं तुम्हाला दाखवणं, आणि हे मी एक एक्झाम्पल दिलं सेल्स पर्सनचं, पण दिस इज समथिंग when you are trying to persuade yourself, you have to use all these tactics. You have to use it. की तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल आपण इंटरव्ह्यू मध्ये काय करतो, इंटरव्ह्यू मध्ये यू आर सेलिंग yourself, isn't it? तुम्ही स्वतःला सेल करता. So this is a model of persuasion by the McGurris. Okay. Now process is the same thing.
सो आपण इथून स्टेप्स मधनं बघू जस्ट रीड करून. आणि फॉर्मल इनफॉर्मल अँड बॅरियर आहे. मग नेक्स्ट ह्याला आपला हा लेसन संपतो अँड विल स्टार्ट विथ द न्यू लेसन ऑल्सो स्पीकिंग. आय नीड टू स्पीड अप अ लिटल बिट. पण आहे ना नॉन व्हर्बल खूप महत्वाचं असतं माहितीये. नॉन व्हर्बलला दॅट्स आय ऑलवेज स्ट्रेस ऑन दॅट पॉइंट. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू. ओके, सो देन see you all on Wednesday. I think we have already crossed the time. तुमचं next lecture असतं. So I just don't want to disturb the schedule. Okay, so thank you so much for attending class and everybody see you on Wednesday. Thank you, Bye. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.